સારું, હવે આપણે આજે 6 ચેપ્ટર ની જગ્યાએ 7 ચેપ્ટર કરવાનું છે ને? બરાબર ને બેટા? હા. ઓકે, ચાલ. હવે થોડીક આજે થિયરી જે છે ને ખાલી એક્સપ્લેન કરી દઉં છું તમને લોકોને, કે જેથી તમારા માઇન્ડમાં રહે. ચેપ્ટર આપણે કાલથી જ શરૂ કરશું. થિયરી એક્સપ્લેન કરી દઉં છું તમને, બરાબર? બરાબર. Okay, અને જેવો now first of all, what is the meaning of triangle? Tell me, what is the meaning of triangle? 3 સાઈડ વાળો એંગલ. 3 સાઈડ હોય ઈ ટ્રાયંગલ હોય. 3 એંગલ હોય એ ટ્રાયંગલ ન હોય. એમ તો કીધું. ને તે 3 સાઈડ કીધી. 3 સાઈડ વાળું એંગલ હોય ઈ ટ્રાયંગલ હોય. 3 સાઈડ વાળું એંગલ ન હોય. 3 સાઈડ અને 3 એંગલ અલગ અલગ થઈ ગઈ. હા, તો હે ઈ બે એકમાં આવી ગયું ને એમ. એમ. હમ, વેરી ગુડ. 3 સાઈડ આવી ગયું. ઈ હવે પછી એંગલ. ઓલમોસ્ટ લગભગ તમને ટ્રાયંગલ નો કન્સેપ્ટ બધાને માઇન્ડમાં ક્લિયર જ છે. બરાબર. What is the meaning of triangle? If there are 3 vertices, 3 angles, and 3 sides, it is known as triangle. It is close figure and it is one type of polygon. બરાબર. બીજી વસ્તુ, angle sum of a triangle. Angle sum of a triangle. What is your answer? 180 degree, right? હમ. Yes or no? યસ. Okay. Now you know very well there are lots of type of triangle we have. First of all, on the basis of angle, we are classifying triangle in 3 type. Your first type is acute triangle. Acute triangle. Second, વાપરો ને. obtuse triangle. And third, right angle triangle. It is on the basis of angle. In acute, all the angles of a triangle are less than, अरे यार, 1 minute. All the angles are less than 90 degree. જો કોઈ બી ટ્રાયંગલ હોય એના બધા એંગલ 90 ડિગ્રીથી લેસ હોય, 90 ડિગ્રીથી ઓછા હોય. સો એ ટ્રાયંગલ કયો થશે? એક્યુટ. બરાબર. પછી છે ઓબ્ટ્યુસ. If one angle of a triangle, what is obtuse? Please see here. If one angle of a triangle is more than 90 degree, ખાલી એક જ એંગલ 90 ડિગ્રી કરતા વધુ હોય તો ઈ ટ્રાયંગલ થશે ઓબ્ટ્યુસ ટ્રાયંગલ, રાઈટ? પછી છે રાઈટ એંગલ. વોટ ઇઝ ધ રાઈટ એંગલ? ઇફ one angle is 90 degree. કેટલો છે પેલો એંગલ? એક એંગલ જે છે એ 90 ડિગ્રી હોય તો ઈ એંગલ સોરી ઈ ટ્રાયંગલ કેવો થઈ જશે? રાઈટ એંગલ રાઈટ. ટ્રાયંગલ. બરાબર ને? કે નહીં? યસ સર. સમજાણી વસ્તુ આખી તમને? યસ. બરાબર. આ જે છે ને એ ટ્રાયંગલ ના ટાઈપ છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એંગલ. નાઉ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સાઈડ. સાઈડના બેઝ ઉપર જે છે ને બે ટ્રાયંગલ મળે તમને. સૌથી પહેલો ટ્રાયંગલ મળે એ છે ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલ. What is the meaning of equilateral? If ત્રણેય all સાઈડ the સેમ sides હોય. of a triangle are equal in measure, it is known as equilateral triangle. For example, હું તમને ટ્રાયંગલ ડ્રો કરીને આપું, ટ્રાયંગલ ABC, in which you can see AB, BC and AC are in equal. AB, BC and AC are equal, then it is known as equilateral triangle. હમ. And one theorem we see in this chapter, the opposite angles to the sides of equal sides are also equal. So it means if all the sides are equal, all the angles are equal. And all the angles are equal, so each angle is 60 degree.
because of angle sum of a triangle is 180 degree, and 180 divided by 3, it means 60 degree, right? Yes or no? Yes, sir. અને બીજો જે ટાઈપ છે એ છે આઇસોસ્કેલ, isosceles triangle. In isosceles triangle, there are only two sides are equal in measure. કોઈ બી બે સાઈડ ઇક્વલ હોય તો એને કહેશું આપણે આઇસોસ્કેલ ટ્રાયંગલ, આઇસોસેલેસ યા ફિર આઇસોસ્કેલ, જે તમે બોલો. ત્રણેય સાઈડ ઇક્વલ હોય તો ઈ થશે ઇક્વિલેટરલ, બે સાઈડ ઇક્વલ હોય તો ઈ થશે આઇસોસેલસ, આઇસોસ્કેલ. અને જો એક બી સાઈડ ઇક્વલ ન હોય તો એને કહેશું આપણે ઇરરેગ્યુલર ટ્રાયંગલ, કે જે રેગ્યુલર નથી, આપણને ખબર જ નથી, એટલે એને કોઈ પણ પ્રકારની કેટેગરીમાં આપણે કઈ ડિવાઈડ ન કરી શકીએ. બરાબર, એટલે આ તો ખાલી જસ્ટ તમને એક્સપ્લેન કરવા માટે, બાકી એવો કોઈ ટાઈપ નથી ટ્રાયંગલ. કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો બધાને? યસ. ફરી વખત જોઈ લો આખું પેજ. ટ્રાયંગલ એનો એંગલ સમ જે છે 180 ડિગ્રી હોય. On the basis of we are dividing triangle in three types. First, acute. In acute triangle, all the angles of a triangles are less than 90 degree. Then obtuse triangle, if one angle is more than 90 degree, it is known as obtuse. Then right angle, what is the meaning of right angle? If one angle of a triangle is about 90 degree, it is known as right angle, right? And on the basis of side, we are classifying triangle in two different ways. First, equilateral triangle, in which all the sides are equal, and isosceles triangle, in which only two sides of a triangles are equal in measure. Are you get it? Are you Yes, get it? sir. Okay, very good. Now we have to understanding the concept of similarity and congruence. The first word I speak here, similarity, and the second word, congruence. These two words are too different. What is the meaning of similarity and what is the meaning of congruence? These two words are very different. Please see here. For example, in this lecture, you have one similarity. You are the student of my school. It is similarity. You are the student of 9th standard in my school. It is one similarity. You are present in lectures of mathematics. It is similarity. You all are doing chapter number 7 triangle. It is one type of similarity. In your home, you and your sister and your brother, you all are doing study. It is one similarity. You all are as a student. It is one type of similarity. For example, you and your father, it is one type of similarity because of you both are male. Your mother and your sister, it is one type of another similarity. It is female. So similarity is depend on only one factor. Are you get it? Are you get it, boys? First of all, the meaning of similarity. Similarity નો મતલબ ખાલી સિમ્પલ એટલો થાય કે કોઈ પણ એક થિંગ માં જે છે ને તમને સિમિલારિટી જોવા મળે. સિમ્પલ હું તમને ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ અત્યારે હું બોલ્યો, ફરી વખત કહી દઉં છું. માની લો કે કોઈ સ્ટુડન્ટ 7th સ્ટાન્ડર્ડમાં છે એને 80% માર્ક્સ આવે. 8th સ્ટાન્ડર્ડમાં કોઈ સ્ટુડન્ટ છે એને 80% માર્ક્સ આવે. તમે 9th માં જો તમારામાંથી કોઈને એકને 80 માર્ક્સ આવ્યા, તો તમારા ત્રણેય સ્ટુડન્ટની અંદર એક સિમિલારિટી છે કે યુ ગોટ 80% માર્ક્સ ઇન યોર એન્યુઅલ એક્ઝામ. ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સિમિલારિટી. તમે મેદી સ્કૂલની અંદર સ્ટડી કરો છો, મેદી સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ છો, એ એક સિમિલારિટી. તમે લોકો 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં જો, એ સિમિલારિટી છે. તમે અત્યારે મેથ્સ કરો છો, એ સિમિલારિટી છે. તમે ચેપ્ટર નંબર 7 કરો છો, એ બી સિમિલારિટી છે.
તમારા ઘરે તમે અને તમારા ફાધર મેલ જો બને ઈ પણ સિમિલારિટી છે. મધર અને સિસ્ટર ઈ બંને ફિમેલ છે, ઈ પણ એક સિમિલારિટી છે. So similarity is not a wide concept, it is narrow concept. નેરો મીન્સ કે ઈ કોઈ બી એક ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એક ફેક્ટર તમને કોમન બતાવી છે તો એ શું થઈ ગયું? સિમિલારિટી. સિમ્પલ. ઘણી વખત આપણે એવું એક્ઝામ્પલ આપતા હોય ને કે માની લો કે ભાવનગર છે તો ભાવનગર અને અહેમદાબાદ, ભાવનગર અને મુંબઈ, તો એની કંઈક ને કંઈક કમ્પેરિઝન કરીએ આપણે. શું કમ્પેરિઝન કરીએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ માની લો કે ભાવનગર જે છે તેની અંદર બેસ્ટમાં બેસ્ટ સ્કૂલ કઈ હતી કે ભાઈ મહેદી સ્કૂલ, તો એ જ રીતના અહેમદાબાદમાં બેસ્ટ સ્કૂલ કઈ હતી કે આવડિયા. તો એક પ્રકારની સિમિલારિટી થઈ. ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સિમિલારિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ અમદાવાદમાં જાઓ તમે તો ત્યાં જે પેલી લોકલ સિટી બસો ચાલી એ એમટીએસ છે, ત્યારે આપણે અહીંયા કઈ છે? બંસી. સો ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સિમિલારિટી because of the function of these two different organizations are same. બંનેના વર્ક કેવા છે? ઇક્વલ છે. બંનેના ફંક્શન ઇક્વલ છે. સો ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સિમિલારિટી. એટલે સિમિલારિટી શેપ નેચર એની કરતા કેની પર મેટર કરે છે? એ બંનેના વર્ક, એ બંનેના ફંક્શન કેવા છે એના ઉપર. હવે સિમિલારિટીનું તમને પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપું. પ્લીઝ સી હિયર. I am drawing two different triangles. This first triangle, this another triangle. Now you can see these two triangles are similar because of both of this is triangle. બંને ટ્રાયંગલ છે ને એ જ સિમિલારિટી છે. ભલે એના મેજરમેન્ટ અલગ અલગ હોય, એંગલ અલગ, સાઈડ અલગ, જે બી હોય, બંને ટ્રાયંગલના વર્ટાઇસીસ અલગ અલગ હોય, but here one similarity we see here is both the figure are given as triangle. For example, it is not similar. See here, it is not similar. It is similar. Is it similar? Boys, Yes, sir. hello. Is it similar? Yeah, no. Because of one figure is triangle and another figure is square. Is it not similar? It is not similar. But instead of this, if you want to compare the first two figure, it is similar because of in a triangle there are two different types of triangle. It is similarity. Now please see here, if you completely understanding the concept of similarity, now we are going on the word congruence. Now what is the meaning of congruence? Congruence means same to same. What is the meaning of congruence? Same to same. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને કમ્પેરિઝન કરીને આપું એટલે તમને ખબર પડે કે 9th સ્ટાન્ડર્ડના બે સ્ટુડન્ટ મોહમ્મદ રઝા નુરાની અને અલવાની જીશાન, બે સ્ટુડન્ટ. બંને સ્ટુડન્ટને મેથ્સમાં 50 માંથી 40 માર્ક્સ મળે, સાયન્સમાં 43 માર્ક્સ મળે, સોશિયલમાં 30 માર્ક્સ મળે, ઇંગ્લિશમાં 45 માર્ક્સ મળે, ગુજરાતીમાં 38 માર્ક્સ મળે. મીન્સ કે બંને 9th સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટ, બંનેનું રિઝલ્ટ બી સેમ, બંનેનું માઇન્ડ બી સેમ, બંને એક જ સ્કૂલના, એક જ ક્લાસના, એક જ સ્ટાન્ડર્ડના, એક જ સબ્જેક્ટમાં અગર બંનેને ઇક્વલ માર્ક્સ આવે છે તો એ બંને કોંગ્રન્સ થાય. શું થાય? કોંગ્રન્સ. આર યુ ગેટ ઇટ? આર યુ ગેટ ઇટ? એક્ઝામ્પલ તરીકે તમારી સામે હું બે ટ્રાયંગલ ડ્રો કરું છું કે જેથી તમને થોડોક આઈડિયા આવે આ બાબતે હજી વધારે. જો એક આ ટ્રાયંગલ, આ બીજો ટ્રાયંગલ. હજી આની અંદર થોડુંક ઉપર નીચે છે, બંને ટ્રાયંગલ તમને ઇક્વલ જેવા નહીં બતાય, ટ્રાય કરજો ઇક્વલ સમજવા. માની લ્યો કે આ ટ્રાયંગલ છે એબીસી, આ ટ્રાયંગલ છે PQR. Now you can see here, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. આ ખાલી આટલી કન્ડિશન નથી હો, ધ્યાન રાખજો. Angle A is equal to angle P. Please see here,
Angle A is equal to angle P. Angle B is equal to angle Q. And angle C is equal to angle R. આ તો ખાલી ત્રણ કન્ડિશન થઈ એંગલની. હવે ત્રણ કન્ડિશન સાઇડની. Please see here. AB is equal to PQ. BC is equal to QR. And AC is equal to PR. If these six different things are equal, and then we can say that this triangle ABC and triangle PQR are congruent. આ બધી વસ્તુ ઇક્વલ હોવી જોઈએ. બધી મતલબ બધી ત્રણેય એંગલ ઇક્વલ હોવા જોઈએ અને ત્રણેય સાઈડના મેજરમેન્ટ ઇક્વલ હોવા જોઈએ. જો આવું હોય તો એને કોંગ્રસ કહેવાય, બાકી નો કહેવાય. ભાઈજાન ક્લિયર થાય છે બધાને? હેલો હેલો ફરી વખત સમજો. સિમિલારિટી નો મતલબ કે બંને ટ્રાયેંગલ છે, સિમિલારિટી છે. એનાથી આગળ એનું કોઈ કહેવાય ને કે એક પ્રકારે કોઈ કામ જ નથી બીજું કઈ સિમિલારિટી ચેક કરવા માટે. પણ અગર એ કોંગ્રસ છે કે નહીં એવું ચેક કરવું હોય તમારે, તો તમારે શું ચેક કરવું પડે? ત્રણેય એંગલ ઇક્વલ, ત્રણેય સાઈડ ઇક્વલ. આ બધું ઇક્વલ થાય તો તમે કહી શકો કે આ બંને ટ્રાયેંગલ છે, કોંગ્રસ છે. ત્યાં સુધી નો કહેવાય. Are you getting this concept? Boys? Yes, sir. Hello? Clear થાય છે બધાને? યસ. ઓકે ચાલો. હવે જે છે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું, તમે સમજો. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ, પછી આપણે ચેપ્ટરની બધી થિયરી ને એવું જોશું. હવે મારે તો આખા ચેપ્ટરમાં કોંગ્રસ છે કે નહીં એવું ચેક કરવાનું છે, એની વાત કરવાની છે. કોંગ્રસ ચેક કરવા માટેની કન્ડિશન એટલી છે, ત્રણેય એંગલ ઇક્વલ, ત્રણેય સાઈડ ઇક્વલ. હવે તમે વિચાર તો કરો કે આટલી બધી વસ્તુ હું ઇક્વલ કરવા બેઠું તો એટલી બધી વસ્તુ મારી પાસે હોય જ નહીં, તો હું કઈ રીતના કરી શકું? એના માટે એ લોકોએ રસ્તો આપ્યો કે ભાઈ તમે જે છે ને બધી કન્ડિશન જુઓ. આપણે કોઈ ઇક્વલ છે કે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ માની લ્યો કે ઘણી વખત તમે અત્યારે તમારી એજ નાની છે ને, તો ગમે ત્યારે કંઈક મેરેજમાં કે કઈ ફંક્શનમાં કે કઈ પાર્ટીમાં એમાં કંઈક ગયા હોય ને, અને તમને કોઈ રિલેટિવ્સ મળે ને, ત્યાં રિલેટિવ્સ તમને ઘણી વખત એવું કહે કે આ તો જો સેમ ટુ સેમ એના મમ્મી જેવો બતાય, એવું કહે. પણ ઈ કે એની પાછળ એને બે ત્રણ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખ્યા. ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારું ફેસ જે છે ને એની જેવું આવતું હોય, તમે જે બોલો છો ને સેમ ટુ સેમ તમારા મમ્મી જેવું બોલતા હો, તમારે ચશ્મા છે, તમારા મમ્મીને ચશ્મા હતા. સમજાય છે વસ્તુ? એને શું કહેશું આપણે? કોંગ્રન્સ. કે ગમે તેમ કરીને ઈ લોકોએ કઈક એવા ફેક્ટર જોયા, એના બેઝ ઉપર એને એમ કીધું કે આ વ્યક્તિ સેમ ટુ સેમ એના મમ્મી જેવો દેખાય છે. હવે મમ્મી જેવો દેખાય છે એનો મતલબ એમ નથી કે બધી વસ્તુ મમ્મી જેવી. તમે સમજજો. તો આપણી પાસે જે આ અલગ અલગ 6 કન્ડિશન છે, એ બધી કન્ડિશન ન હોય તો ચાલે. બે ત્રણ કન્ડિશન ઉપરથી શું તમે ડિસાઈડ કરી શકો કે આ ટ્રાયેંગલ કોંગ્રસ હશે કે નહીં? તો કે હા, અમે ડિસાઈડ કરી શકીએ, પણ એના માટેની કન્ડિશન કઈ કઈ છે એ કન્ડિશન આપણે જોવાની છે. કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો બેટા બધાને? હેલો હેલો Yes, sir. કોણ કોણ પ્રેઝન્ટ છે? અબ્બાસ અલી નાયાની, અરમાન, ઇસ્માઇલ, અબ્દુલ કાદિર, મોહમ્મદ રઝા નુરાની, મુસ્કાન ફાતિમા. કોણ હતું કીધું? હા, ઓલો મિસમ, પછી સહીમ અકબર અને જામીન. 5-7 સ્ટુડન્ટ રહી છે યાર, બાકી બધા લેફ્ટ થઈ ગયા યાર. કઈ રીતના ભણાવવાનું મૂડ ચડે મને. 7 સ્ટુડન્ટ છે ખાલી. સારું ચલો. ચલો હવે પેલા તમે એક કામ કરો. સૌથી પહેલા આ જે થિયરી અહીંયા લખેલી છે ને, એક્યુટ એંગલની, ઓબ્ટ્યુસની, રાઇટ એંગલની, ઇક્વિલેટરલ, આઇસોસેલેસ ટ્રાયેંગલ, કોંગ્રન્સ અને સિમિલારિટીનો ડિફરન્સ, અને કઈ રીતના ફિગર બંને જે છે તમે જોઈ અને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, આ બધી થિયરી પહેલા સૌથી પહેલા લખી લો.
કારણ કે કન્ડિશન બધી ઘણી બધી છે, એટલે કન્ડિશનનો મારો ટાર્ગેટ એવો છે કે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ જોશું, આજે નથી કરવી, 5-10 મિનિટમાં મારા ફટાફટમાં. બરાબર, 5-7 મિનિટ બાકી છે, જલ્દી ત્યાં આટલી વસ્તુ લખી લ્યો ફટાફટ. હા, લખાઈ ગયું બેટા? હલો, 7 સ્ટુડન્ટ તો પહેલા તમે ખાલી પ્રેઝન્ટ છો, એમાંથી એક્ટિવ તો ખાલી 2 જ તે, બાકી 5 સ્ટુડન્ટ એમને બસ ચૂપચાપ શું કરતા હોય કોઈને ખબર નથી, મને બી નથી ખબર. સ્ટડી કરીએ કે એ લોકો ચૂપચાપ જે છે એ સ્ટડી કરતા હોય, પણ કેટલી હદે આપણને એ વસ્તુ સાચી લાગે? નથી સાચી લાગતી યાર. પ્લીઝ યાર, આ બધી વસ્તુ છે ને તમને બહુ હેરાન કરશે યાર, પ્લીઝ. થઈ ગયું કે નથી થયું? યસ સર. લખાઈ ગયું? બરાબર ને? મારે લખ. હા, હલો હલો, યસ. ઓકે ચલો. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે સ્ટડી કરશું ત્યારે જે છે ને એક વર્ડ આવશે, એ વર્ડનો મિનિંગ સમજી લો. એ વર્ડ છે સિપિસિટી. શું નામ છે એ વર્ડનું? સિપિસિટી. શું છે ફૂલ ફોર્મ? સાંભળજો. કરસ્પોન્ડિંગ પાર્ટ્સ ઓફ અ કોંગ્રન્સ ટ્રાયેંગલ. કરસ્પોન્ડિંગ parts of a congruence triangle. What is the meaning of this word CPCT? Please see here. For example, here given that two different triangle ABC and PQR, in which given that angle A is equal to 60 degree, angle P is equal to 60 degree. For example, AB is equal to 4, PQ is equal to 4, and AC is equal to 8, PR is equal to 8. Then check whether these two triangles are congruous or not. So what we have to do, please see here. First of all, AB is equal to 4 centimeter given and PQ is equal to 4 centimeter given. Angle A is equal to 60, angle P is equal to 60. So if you want to see, AB and PQ are same, angle A and angle P are same, AC and PR both are 8 centimeters, so it is also same. So we can say that AB is one type of side,
Angle A means it is angle A, and AC is one another side. So if you can say here, from the SAS condition, side angle sides are equal of any two triangles, then these two triangles are congruous. With the help of this condition SAS, we are proving the triangle ABC and triangle PQ are congruence. And what is the sign of congruence? We have to write here, triangle ABC is congruence to triangle PQR. Then after we are writing from CPCT. What is the meaning of CPCT? Corresponding parts of a congruence triangle. Means એની સિવાયના જે કોઈ પાર્ટ બાકી રહેતા હોય, જે તમે ત્રણ પાર્ટની કન્ડિશન યુઝ કરી, એની સિવાય જે પાર્ટ બાકી રહી છે એ બધા પાર્ટ પણ ઇક્વલ જ હોય. તમને એક્ઝામ્પલ આપું, અહીંયા જોઈએ, તમે AB અને AC સાઈડ લઈ લીધી, BC સાઈડ બાકી હતી, તો તમે માનો કે ન માનો, એ BC is equal to QR જ થાય if it is congruous. જો congruous હોય તો પહેલી કન્ડિશન, એટલે તો ઉપર લખ્યું છે from CPCT. તમે ખાલી એંગલ A ને કન્સિડર કરેલો છે, તમે એંગલ B ને કન્સિડર કરો, એંગલ B અને એંગલ Q, એંગલ C અને એંગલ R. તો આ જે ત્રણ કન્ડિશન બાકી હતી, એ ત્રણેય કન્ડિશન ફ્રોમ CPCT ઇટ ઇઝ ઇક્વલ. એ ઇક્વલ જ થાય બોલાવા, કારણ કે બંને ટ્રાયેંગલ કોંગ્રુઅસ છે. તમને કન્સેપ્ટ સમજાણો CPCT નો? હજી કાલે હું તમને બહુ વ્યવસ્થિત રીતના બધું એક એક કન્ડિશન સાથે કરાવી. આજે ખાલી આપણી પાસે ટાઈમ નથી, એટલે જસ્ટ આપણે ખાલી તમને CPCT જે વર્ડનો યુઝ કરવાનો છે ને એનો મેં તમને મીનિંગ સમજાવ્યું. કાલે હજી આપણે બહુ વ્યવસ્થિત રીતના વાત કરીશું, બધી દરેક કન્ડિશન લેશું. ઘણી બધી કન્ડિશન છે, 7-8 કન્ડિશન, બધી કન્ડિશન જોઈ લેશું અને પછી છે ને આ ચેપ્ટરની એક્સરસાઇઝ કરશું. અને હજી તમને કહું છું, FA4 એક્ઝામમાં ચેપ્ટર નંબર 7 ટ્રાયેંગલ 1 and 2 નું રિવિઝન SA1 ના, એટલે 1 અને 2 નું રિવિઝન બને ત્યાં સુધી તમે તમારી રીતના શરૂ કરી દેજો બેટા. એ બંને ચેપ્ટર 10th માટે યુઝફુલ છે, બરાબર? એટલે તમારું એ રિવિઝનમાં લઈ લીધા છે બંને ચેપ્ટર. અને એક ન્યૂ ચેપ્ટર છે ખાલી 7, એટલે આપણે આરામથી 7 ચેપ્ટર પૂરું કરી દેશું, કોઈ પણ પ્રકારનું ટેન્શન નહીં લેતા, બરાબર છે? ચલો, all of you, we will meet in next lecture. Okay.